ಮಣಿಪಾಲ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಬಾರಿ 4 ಸಾಧಕರ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ 4 ಸಾಧಕರು ಯಾರು? ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕಳೆದ 81 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. 1941ರಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮಣಿಪಾಲದ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಧಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 81 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿರೋದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಘನತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣಿಪಾಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಣಿಪಾಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಣಿಪಾಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ 4 ಮಂದಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. That also brings with it for all of us many new goals and resolutions, ushering in yet another new chapter in our lives. It also provides an opportunity for many of us, an occasion to reflect on the past and to ponder on the lessons learned from our experiences as we look forward to brighter days ahead to fulfill our aspirations, hopes and dreams though COVID pandemic is still lurking over the entire globe even today. Thus, keeping in tradition with our time-honored tradition since 1941, we have assembled here today to honor the lifetime achievements of 4 extraordinary individuals. The tradition established by the founder of Manipal Group, the late Dr. TMA Pai, honors such service-minded, selfless individuals to usher in New Year and laid the tradition which is being observed even to this day. 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್. ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಟೈಟನ್ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಳಿಗೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿಪಾಲ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ ಸತೀಶ್ ಯು ಪೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ HS ಬಳ್ಳಾಲ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. So I must admit that I am filled with a sense of both pride and disbelief. Pride is but natural, but disbelief at the fact that you consider my achievements comparable to a galaxy of extraordinary individuals who have spent a whole lifetime in improving the quality of life of countless Indians.
I believe I have been fortunate to have had access to the best in terms of education that this great nation of ours could offer, and thereafter to have had the privilege to work for very noble business houses such as Godrej and the Tata Group. ಈ ಬಾರಿಯ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ರಾವ್. ಮಣಿಪಾಲದ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ರೂಪಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ರಾವ್ ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಸಹ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹೆ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಸಂತಿ ಆರ್ ಪೈ, ದಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MD ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನಿಸಿದ್ರು. Being recognized and nominated for the New Year's Award is a tremendous honor, and I express my heartfelt thanks and gratitude to the Academy of General Education, MAHI, MEMG, and the Manipal Media Network. This award assumes even greater significance to me as it was initiated by the late Dr. T.M.A. Pai, who was keen on establishing facilities for higher education at rural areas. My warm salutations to my fellow awardees who are also here today. My association with Manipal began in 1984 as I joined the Department of Biochemistry as a postgraduate after completing my MBBS from the Grant Medical College, Bombay. Today, as I stand before you as the Pro Vice Chancellor of the new MAHI Bengaluru campus, it is evident that Manipal is a place of opportunities with a nurturing environment to unleash your potential. It is also evident that at MAHI, the proverbial glass ceiling does not exist. If one considers the large number of women leaders at the level of heads of departments as well as the heads of institutions at MAHI, we can confirm that inclusivity and equal opportunity are core and sacrosanct to their core values. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆಗೈದು ತನ್ನೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಾಧಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್. ಕಟೀಲು ಮೂಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ತನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಕಟೀಲ್ನಲ್ಲಿ 100 ಹಾಸಿಗೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮಣಿಪಾಲ ಸಮೂಹದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನ TU ಸತೀಶ್ ಪೈ ಹಾಗೆಯೇ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MD ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. The trigger for all this was the nod I got from prestigious Manipal Group to take over the hospital of my dreams. A dream I nurtured fervently, hoping that it would see the light someday. This year, I am indeed blessed to be the chosen one for this prestigious award. I feel humbled and deeply privileged. 2022ರ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಾಧಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಸಾಧಕ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯರದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಸೇವೆ. ಕಳೆದ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯರು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ HS ಬಳ್ಳಾಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಬಾಹಿತ್ ಗೌರವಿಸಿದ್ರು.
ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸಿನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿರುವ ನಾನು ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಯಲು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹೊರತಾಗಿ ನನಗೆ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಜನ ಗುರುತಿಸುವುದು, ಗೌರವಿಸುವುದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕವೇ. ಗಾಯನ, ವಾದನ, ನರ್ತನ, ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲೆ, ಮಹೋನ್ನತ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಕಲೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಕಲೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಈ 4 ಸಾಧಕರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಣಿಪಾಲದ ಸೋದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ 4 ಮಂದಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಕ್ತವಾದದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳು. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಿನ ಹೊಸ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಸಾಧನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿದೀಪವಾದೀತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಸಾಧಕರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಾಧಕರು ಮಣಿಪಾಲ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೊಡಮಾಡುವ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಜಸ್ಟಿನ್ ಉಡುಪಿ, ದೈಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 24/7.